تیفی بٹ صاحب کی آپ قبر دیکھ رہے ہیں، ان کی یہ زوجہ کی قبر ہے، اور زوجہ کی قبر کے ساتھ جو ہے تیفی بٹ صاحب کو سپرد خاک کیا ہے۔ کچھ لوگ ان کو انڈر ورلڈ ڈان کہتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن سب نے قبرستان میں ادھر مٹی کے نیچے آنا ہے، اور ان کا ساتھ یہاں تک تھا۔ بٹ صاحب کی یاد آ رہی ہے؟ یار یاد کیا، وہ کبھی دور تھے ہی نہیں یار۔ بٹ صاحب لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا؟ بٹ صاحب بھیا تو آپ کو پتہ ہے، یہ سارا لوگ جانتے ہیں، غریب کے ساتھ پیار کرتے تھے، سارے کے ساتھ، ایک بندہ نہیں سوچا تھا آپ نے ایسا ہونا؟ نہیں سوچا تھا میرے بھائی، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ میرا کہنے کا یا کچھ کسی کے کہنے کا نہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے۔ مثال اگر میرا دشمن بھی ہے نا، مثال ہے، اس نے میرا سب برباد کر دیا ہوا ہے، قتل و غلط کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ فوت ہو جائے نا دنیا میں جو ہے نا، اس کے بعد اس کی برائی کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، انڈر ورلڈ ڈان کیوں نہ ہو۔ میں آج قبرستان میں موجود ہوں اور تیفی بٹ صاحب کی آپ قبر دیکھ رہے ہیں، ان کی یہ زوجہ کی قبر ہے، اور زوجہ کی قبر کے ساتھ جو ہے تیفی بٹ صاحب کو سپرد خاک کیا ہے۔ تیفی بٹ کے ساتھ ہی آگے ان کی والدہ کی قبر ہے تیفی بٹ صاحب کے۔ اب ان کے ساتھ اگر آپ دیکھا جائے یاور بٹ صاحب تیفی بٹ کے بھائی ہیں، ان کی قبر ہے۔ اب تیفی بٹ 3000 دکانوں کے صدر تھے، رہ چکے ہیں، بڑا تاجر رہ چکے ہیں، اور ایک بہت بڑا نام تھا۔ یقین مانیں پاکستان کے بچے کے منہ پر تیفی بٹ صاحب کا نام ہے۔ کچھ لوگ ان کو انڈر ورلڈ ڈان کہتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن سب نے قبرستان میں ادھر مٹی کے نیچے آنا ہے، اور ان کا ساتھ یہاں تک تھا۔ اب وہ سپرد خاک ہو چکے، اب جو بھی معاملات تھے اب ان کے اور اللہ کے درمیان ہوں گے۔ بابا جی یہاں کے گورکن ہے، بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ بٹ نا صاحب چیز جی بٹ صاحب دی قبر ہے وے؟ جی جی، اچھا، تے اے انہاں دی بیوی دی قبر؟ انہاں دی والدہ دی ہے، بیوی دی قبر ہے، وہ والدہ دی، وہ والدہ دی قبر ہے، اے انہاں دی بیگم دی قبر ہے، ٹھیک ہے، تے نال انہاں دے بھائی دی قبر ہے۔ بھائی دی قبر ہے۔ تے تسی ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ، دیکھ بھال کردے ہو؟ میں سیوا گو ہے قبرستان دا، ٹھیک ہے۔ بڑے بٹ صاحب دا بڑا ایک نام سی، تیفی بٹ، کمال آدمی ہے، بہت ہی۔ اس عمر چ آ کے بہت اچھا بیٹا اس طرح دی موت ملنا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ضعیف بھی نہیں دیتا اس طرح کی موت، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب ان کے اعمال اللہ کے ساتھ ہے، جو بھی ہو، اب اللہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا فیصلہ جو ہوتا ہے یہاں پر ہو رہا ہے۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے کیا لگتے تھے بٹ صاحب؟ یار میرے تو ہزار رشتے ہیں ان سے یار، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ان کی ایک ہی بات ہے، کوئی بھی بات ہوتی تھی نا، میں ان سے بڑا ہوں، تیفی بٹ سے میں بڑا ہوں۔ میرا نام سعید بٹ ہے، میری کافی رشتہ داری ہے۔ مثال ہے، ابھی کیا بولنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، میں یہاں ہوتا بھی نہیں ہوں، یاد آ میں رہی ہے یہاں ہوتا بھی نہیں ہوں۔ بٹ صاحب کی یاد آ رہی ہے؟ یار یاد کیا، وہ کبھی دور تھے ہی نہیں یار، یہ تو دور تھے ہی نہیں۔ ان کی ایک ہی بات تھی، کوئی بھی بات ہوتی تھی نا تو بٹ صاحب کے یہ الفاظ ہیں ساری زندگی، بٹ صاحب مجھے بھول، بٹ صاحب، کیونکہ مجھ سے چھوٹے تھے، وہ میری عزت کرتے تھے، رشتے بھی تھے، کافی رشتے تھے اس سے۔ میرا ہمزلف بھی ہے، کزن بھی ہے، میری بیٹی کا سسر بھی ہے، بہت سارے رشتے ہیں میرے ان سے کے ساتھ۔ بٹ صاحب لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا؟ بٹ صاحب بھیا تو آپ کو پتہ ہے، یہ سارا لوگ جانتے ہیں، غریب کے ساتھ پیار کرتے تھے، سارے کے ساتھ، ایک بندہ نہیں۔ ان کی مسز کی بھی آپ اسٹوریاں سنیں یہاں لاہور کے اندر، اور ان کی بھی ہے۔ میں نے کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے، مجھے تو ظاہر ہے کہ دکھ ہے کہ میں آیا ہوں، میں یہاں ہوتا بھی نہیں ہوں۔ تو یہ ہے کہ ان کا یہی تھا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر میں نے آپ سے زیادتی کیا تو اللہ مجھ سے پوچھے، بندہ جو ہے نا وہ مجھے معاف کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو اللہ مجھ سے، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کئی دفعہ میں نے، ہزار باتیں ہوتی ہیں نا آدمی، بٹ صاحب چلو حج کر لائیے یار، سمجھے کہ یار نماز پڑھ لئیے یار، مطلب ساری چیزیں ہوتی ہیں، بس وہ ایک سسٹم ان کا چلا ہے، کیسے چلا ہے، کیا ہوا، کیوں اس لائن میں آگے،
वो जब रांतर रोड पे बैठते थे उस वक्त भी जो है ना वो हम लोग वहाँ दुकान पे बैठते थे, उनके साथ वो जाना, उसके बाद फिर मैं वापस बाहर चला जाता था। एनीवे बहरहाल यार ये मौका भी सोचा था आपने ऐसा होना? नहीं सोचा था मेरे भाई, ये हो भी नहीं सकता। ये तो आपको भी पता है कि ये हुआ क्या है, या मेरा कहने का या कुछ किसी के कहने का नहीं, सबको पता है कि हुआ क्या है। ये तो कोई वो ये नहीं है। देखो जी, गुनाह अगर कोई भी करता है ना उसकी सज़ा अल्लाह पाक और कानून देना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं, मैं अगर गुनाह करता हूँ तो मुझे कानून के हिसाब से जो भी फैसले होते हैं, जो दुनिया के फैसले हैं, ऊपर के फैसले तो ऊपर ही जानता है ना, वो जाने, वो अल्लाह जाने और वो बंदा जाने ना, वहाँ पर जो भी होगा। एनीवे बहरहाल तो अब हो गया, उसको कोई दुनिया की ताकत जो है ना बदल नहीं सकती। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना अयूब खान के दौर से मैं भी देख रहा हूँ मसाले। मैं कोई वो नहीं हूँ कि भाई मतलब मेरा कोई वो, मैं मज़दूर आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर रहे हैं, अपना दाल ऐसी रोटी। बात है, तीफी भट्ट साहब के घर पे इस टाइम सफ़ेद मातम छाया हुआ है। जाहिर है जी, मैं सब इस टाइम 3 बजे रात को एयरपोर्ट पहुँचे हैं, मतलब है कि तो अब जाहिर है कि नहीं, खबर तो वहाँ मिल गई थी अपना सुबह ही उस वक्त ही। यार मैं लंदन से आया हूँ ना, इसलिए मुझे इतना वो नहीं है। तो बहरहाल घर में है अभी, जाहिर है सुबह 6 बजे, एक तो वैसे ही 24 घंटे अल्लाह सब्र दे आपको। ये बहरहाल किसी का कोई नहीं, अगर जो बुरा करता है ना अल्लाह का और उनका मामला, वो अल्लाह का, कोई भी बंदा हो ना, अगर जिसने जो भी बुरा किया ना, अल्लाह का मामला। जब वो दुनिया से चला जाए, भले कोई भी हो, कितना बड़ा भी गुनाहगार हो, ये अल्लाह का मामला है। बिल्कुल ऐसे। हमें चाहिए, मिसाल अगर मेरा दुश्मन भी है ना, मिसाल है उसने मेरा सब बर्बाद कर दिया हुआ है, कत्ल हो, गलत की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, जब वो फोत हो जाए ना दुनिया में जो है ना, उसके बाद उसकी बुराई करना या कोई करना या उसको जो बुरा भला कह रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिलाज हो या जो भी सबकी बात की मैं बस सबकी बात करता हूँ। जब अल्लाह ताला को प्यारा हो गया फिर अल्लाह का उनका बात खत्म हो गई जाती, फिर बुराई करना नहीं बनती, नहीं हक ही नहीं बनता, फिर बनता ही नहीं है। एज ए मुस्लिम आप बुराई ना करें किसी की। तो जब वैसे ही आपको पता ही है यार, सबको पता है, मैं कोई इतना वो मौलवी नहीं हूँ। गीबत जो है ना, ये आपको पता ही है कि कितना बड़ा गुनाह है, मगर जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो यार अल्लाह के बंदे उसको बस उसकी अल्लाह का और उनका मामला। बिल्कुल, मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे और रिश्तेदारों को भी, घर वालों को भी। बाकी अल्लाह ताला का मामला है। अब तीफी भट्ट साहब सुपुर्द खाक है, मट्टी में है और सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, इन्होंने भी जाना है, इन्होंने भी जाना है, सब ने जाना है। लेकिन जब इस दुनिया से चले जाएं तो फिर उनकी बुराई मत किया करो। जो भी हो गया मैं दुनिया में हुआ ना, बिल्कुल दुनिया में हुआ, ठीक है ना। अब दुनिया में नहीं है ना, तो अब आप किधर चले गए? वो डायरेक्ट अब अल्लाह पूछेगा, वह अल्लाह पूछेगा। उनके अमाल थे, हाँ हाँ, लेकिन बुराई मत करें। मैंने कई वीडियो देखी, यकीन माने उसमें बुरा भला भी कहा जा रहा है, सुपुर्द खाक कर दिया है। अब तो छोड़ दो यार, अब तो बुरा भला करना छोड़ दो, बुरा कहना छोड़ दो यार। अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अब तो उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको भी पता है कि कोई भी वीडियो 30 साल 35 साल पुरानी, जब से दुश्मनी चल रही है लोगों के साथ, जो समझा कोई वीडियो ऐसी बता दें कि भाई इसने दुनिया को मंजर आम पे आके बुरा बुला बोला है, जो उसके जाने वाले हैं ना, घर में जो लोग भी लाखों लोग या हज़ारों आते थे जाते थे, उन्होंने कभी भी किसी के साथ भी, आप उसके पास आए ना, कोई बंदा बोले कि उसने कभी किसी के साथ ज्यादती या बदतमीजी से भी बात की हो, अपनी ना इखलाक उनका अच्छा था। ये नहीं कि मेरा रिश्तेदार इसलिए बोला, नहीं, हकीकत है ये। मगर जब कोई भी बंदा जो दुनिया से चला गया ना, भुट्टो है क्या है, चला गया ना, मत बुराई करो उसकी। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था या बिलाज चला गया, मत बुराई करो उसकी। दुश्मनियाँ होती हैं, दुनिया में होती हैं दुश्मनी। दुनिया में जब दुनिया से चले गए, फिर दुश्मनी ख़त्म हो गई आपकी, फिर आपकी दुश्मनी ख़त्म हो गई, फिर अल्लाह ताला के साथ बस दुनिया में भेजा उसने आप। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आज भी जो है ना बुरा भला कहा जा रहा है, बड़े बड़े व्लॉग्स में और वीडियोस में, अच्छा नहीं लगता। देखें, अब अल्लाह का और उनका मामला है, जैसे उनके रिश्तेदारों ने कहा है, मोहल्लेदार भी कह रहे हैं कि यार अब जब दुनिया में थे तब दुश्मनी थी,
اب جب دنیا سے چلے گئے ہیں اب دشمنی ختم ہو گئی. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.